रच रच ताको करूं श्रृंगार। मैं बौरी मेरा राम पतार, मैं राम नू पतार बना लिया, राम नू मालक बना लिया, तो मैं पागलपन किया। यह मूर्ति वाला राम जे तो होवे मौजूद, वो तो पतार बन सकता है। जो राम है ही नहीं, पतार किवें बनाया? संसार के हिसाब नाल राम है नहीं, राम भगतां वास्ते राम किते है नहीं। जो है ही नहीं इस वक्त उसकी मूर्ति है, वो पतार किवें बना लिया? बौरीआ पागल उल्टा कम किया सारे संसार नूं। बौरा कहणगे लोग बौरी है, राम दा है ही नहीं, वो तो मर चुकिया, उसकी मूर्ति है हुण बनाई हुई, वो पतार किवें बन गया? सवाल खड़ा किया, पागलों वाला काम किया मैं। जो पॉसीबल नहीं है काम, वो कहता तो पॉसीबल है नहीं, तो लोग पागल कहणगे पागल है। वो राम है वो नहीं जो अज मनता ही नहीं, कोई रामायण नहीं मनती, तो उन्होंने पतार किवें बना लिया? भी तो नवा सवाल खड़ा हो गया। पागल है ना, लोगों ने पागल कहना, आपे पागल कहता अपने आप ਨੂੰ। मैं बौरी मेरा राम पतार, ਹੁਣ ਉਹਦਾ राम तो हैगा सवे घट राम बोले वाला, आप अपने क्या होया शब्द है ਇਹਦਾ ही। ਉਹਦਾ राम तो हाजर नाजर है, संसार का राम है नहीं। वो सीगा राम अज है नहीं, उन्हें राम है गायब करता। या राम है वो नहीं, सब दे अंदर जे होवे तो फिर मूर्ति पूजा करन कौन कोई जाऊगा? क्यों जाऊगा कोई मंदिर च? क्यों चढ़ावा चढ़ाऊगा? अपने अंदर नाल टोल लू। अपने नाल जोड़न वास्ते राम की मूर्ति बना के आप बह गए। ये अंदर नहीं हुंदा राम, आ मूर्ति जो प्रगट होऊगा। अपने नाल जोड़ ले सारे, उस मंदिर नाल जोड़न वास्ते जरूरी सी ये गल कहनी कि राम नहीं है, वो तो मर चुकिया, वो तो मूर्ति जो प्रगट होऊगा। भगतां ने कहा सब दे अंदर राम है, तू मन भी लेंदे ने, हाँ ये तो सही, सब दे अंदर भी है, ये भी मन लेंदे ने। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵੇਦ ਮੰਨਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਬੌਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੌਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲਪਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? कौन है राम जी की अंश है तू? जिहदी अंश मैं हाँ वो अज है, जो चीज़ है उसकी अंश है। जे किरण है तो सूरज है, किरण सूरज की अंश है। जिदन सूरज ना रहा किरण रहनी हो नहीं है, जब सूरज नहीं रहिंदा किरण नहीं रह सकती। जे अंश है तो वह मूल है। इत्थे लिया के गल है। जे तो बहते ने कट्ठे हो गए संगत विच, फिर तो झूठे ने। उस वेले मन भी लेंदे ने सब दे अंदर है राम, मनना पैंदा है। फिर ਇਹਦਾ वजूद कित्थों? आत्मा का वजूद कित्थों? आत्मा कित्थों आई है? जे राम की अंश आत्मा है तो राम भी तो है। फिर जे राम नहीं रहू आत्मा भी नहीं रहनी, फिर आत्मा कित्थों रह जूगी? वो जिहड़ा राम सी रामचंद्र का लड़का, ਉਹਦੀ आत्मा भी नहीं है हुण, अब नहीं है, दोए नहीं। वो तो पैदा हुई जोत नहीं है हुण, वही ਜਿਹੇ राम ने सारे। किते राम से कृष्ण से होत आए, किते नहीं राम से कृष्ण से होत आए।
ਤੇ ਨਾ ਕਾਲ ਖਾਪਿਓ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲ ਘਾਏ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਮ ਵਰਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਮੇ ਨੇ। ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਸੇ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੋਤ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਤ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਤ ਆਏ ਨਾ ਰਾਮ ਹੋਤ ਆਏ, ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸੁਰਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਤਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਧਰਤੀ ਰਹੂ ਨਾ ਗਗਨ ਰਹੂ ਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ ਰਹੂ। ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਰਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਸੁਰਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੋ ਕਰੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਧਿਆਨ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਅਕਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਕਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਔਰਤ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਦਮੀ। ਬੋਲਤਾ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਣ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਜੈ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਇਹੋ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਾਕੀ ਕਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰਾਮ ਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਕਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ। ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਹਵਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਸਮਾਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 250 ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਮਾਇਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਮਾਇਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਰਮਾਇਣ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਝੂਠੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋ ਭਾਖਤ ਨੇਤ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਨੇਤ, ਨੇਤ ਨੇਤ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰਾਮ ਕਥਾ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਹੈ।
पर जेड़ा इनू जान लवे अकथ कथा तिन जानी जुग जुग अटल सबको पाखत नेत सुरग बासरग बर करा सगरी पुरी समेत। जो एक कथा सुने और गावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्ण भगत किए फल होए आद व्याध शह सके न कोय। ये राम कथा का फल दसम पातशाह ने दसिया। इन्हों दसो राम कथा वालों ये चीज़ां प्राप्त होईयां? जेड़े राम कथा करते हैं किसी को भी ये चीज़ नहीं प्राप्त हुई जिहड़ी दसी हुई है। क्यों नहीं प्राप्त हुई? राम कथा जे सच्ची हुंदी तो ये चीज़ां प्राप्त हो जांदियां। जे राम कथा जिहड़ा सच्ची कहूगा और उहदे कोले चीज़ां प्राप्त हो जाणगियां। झूठी वाले नूं ये चीज़ नहीं प्राप्त होनी। झूठी वाली का इधरों कई झूठियां कहानियां चो एक सच्ची लभण की कोशिश कर रहे हैं। कई झूठां चो एक सच लभण की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के झूठ विचों सच लभ्या नहीं जा सकता। झूठ विच सच हुंदा ही नहीं। हाँ जी, भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग। ठीक है, वो कहना मैनू पता है भी लोग इस गल की निंदा करनगे, मेरी विरोध करनगे करनगे। मूर्तियां बनाई बैठे हैं सारे इंडिया दे विच भारत विच। ते मैं गल कर रहा दूजे राम दी जिहड़ा कबीर ने हाईलाइट किया होया है ऑलरेडी, और जिहड़ा वेदां दे विच भी हाईलाइट है, वेदां विच भी है। जिहड़े कबीर ने ग्रंथ पढ़े ने जाके, नारद भी जिन्हों मनदा है, नारद दी भगती है। तो इन्हां ने वो छुपाया होया है। इन्हां ने वेद की जगह सिमरत शास्त्र घड़े ने जान के सच नूं छुपाउण वास्ते सिमरत शास्त्र घड़े गए। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली ओछियां। नाम गायब करने वास्ते, सच नूं गायब करने वास्ते सब गल्लां इन्हां ने घड़ियां ने रमायण। सच गायब किवें करना? सिमरत वेद पुराण तामड़ा ने। वेद का मतलब यह सिमरती का ज्ञान है। जिते सिमरत पहला आ जाए वेद पिछों आवे ना, उत्ते वेद का अर्थ ज्ञान हुंदा। ज्ञान है सिमरती विच। उहदियां कथा बनाईयां ने सिमरत वेद पुराण, उहदे ते पुराण आधारित कथावां बना दियां। पुकारण पोथियां, जिहड़ियां पोथियां तुहाड़ियां पुकारदियां ने, नाम बिना इहदे च सच नहीं है, कूड़ है सब। तो कूड़ रमायणा फिर 250 रमायण कूड़ दी बननी सी। गल ही ओछियां ओछियां गल्लां ने उहदे च। हुण प्रॉब्लम उन्हां नूं आउंदी है जिहड़े रमायण बनाउंदे ने। एक रमायण ते बना दईए जे रमायण, तो 20 रमायण वाले होर कहणगे वो तां आ है, वो तां आ है। वो डरदे भी नहीं बनाउंदे। कूड़ चों सच खोजना बड़ा औखा हो जाता है। हाँ जी, भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग भले निंदो भावें निंदो मैनू लोग, जिन्नी मर्जी निंदिया करो, रज के करो, मैनू कोई चिंता नहीं है। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग। तन मन राम प्यारे जोग। मैं तन मन धनता राम नूं सौंपता। ये तो उहदे जोगा ही उहनूं दे दित्ता। तुहानूं कुछ नहीं मिलना इह चों। ये तो जो स्टैंड ले लिया उही रहूगा। ये नहीं बदलना। हुण ये बदलिया ही नहीं जा सकता। तन मन राम प्यारे जोग है। हुण तां जिधर राम चलाऊगा उधर नूं चलूगी यह बुद्धि। जो राम बुलाऊगा वो बोलूगी। हाँ जी, बात विवाद काहूं स्यों ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। असीं वाद विवाद करना नहीं चाहुंदे किसी नाल। वाद विवाद वास्ते गल नहीं कही है। चर्चा वास्ते नहीं ये गल कही है। विचारन वास्ते गल कही है। विचारन वास्ते दसी है भी इहनूं विचार के देखो। जे विचारोगे तो ये चो अमृत नाम प्राप्त होगा। रसना राम रसायन पीजै। राम का रस आऊगा ये चो। जे विचारोगे तो राम का रस आऊगा, राम का ज्ञान आऊगा, राम बारे जानकारी आऊगी। वो जानकारी आऊ जिहड़ी तसल्ली कराऊगी तुहाडी, हाँ राम है, ऐसा ही राम हुंदा है। तसल्ली कराऊगी। ये ज्ञान राम का तसल्ली कराऊगा राम बारे। दूजा ज्ञान तसल्ली नहीं करा सकता। राम रसायन पीजै। अब जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। अब जी जान ऐसी बन आई। हुण तां जी दे विच ऐसी ठान ली मैं,
ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਠਾਣ ਲਈ, ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਈ, ਗੋਪਾਲ ਮਿਲੂ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਈ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਰਾਹ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੀਚ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚ ਹੈ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗੋਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਣੇ ਨਿਤ ਤਾਣਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਸੂਤ ਪਿਆ ਘਰ, ਉਹ ਸੂਤ ਦੇ 3 ਧਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਣਾ ਤਣਦਾ, 15 ਕਿਲੋ ਸੂਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਾਣਾ ਤਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਧਾਗੇ ਜਨੇਊ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਣੇ ਨਿਤ ਤਾਣਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਪੜੋ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮਾਰੇ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਓ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿਲੂ ਗੋਪਾਲ, ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੁਕਟ ਮਾਕਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਾਤੇ ਫਿਰ ਨਾਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੌਲੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ? ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸਿਆਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਨਰ ਕੋਈ, ਨਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗ ਭੇਟਲ ਸੋਈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਨਰ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗ ਭੇਟਲ ਸੋਈ, ਨਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗ ਭੇਟਲ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੰਗ ਆ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹਬਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਿਹਾ। ਰਾਂਗਣ ਰਾਂਗੂ ਸਿਵਣ ਸਿਉ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜਿਉ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ।